मैं हाँ चंचल मनोहर सिंह, तुसी देख रहे हो अमृत प्रसार चैनल। आप सब जी का बहुत बहुत स्वागत है। अज चर्चा करांगे देश दे नैशनल फ्लैग यानी तिरंगे झंडे ते जो वपारीकरण होया अते उस दी जो 15 अगस्त तो बाद जिस तरह उस दे कुछ बेअदबी की जा रही है। हालांकि कानून बड़े सख्त हैं पर सरकार दे वस विच ये नहीं हैगा कि वो इस नूं किवें रोके। यानी कई थाई सड़कों के आस पास कूड़े च पिया होया मैं नैशनल फ्लैग देखा तो मन च दुख होया तो फोटो भी खिंची। पर ये सारा कुछ क्यों हो रहा? जेकर लोगों में देश भगती दी रोशनी जगानी सी तो उहदे कुछ होर तरीके भी हो सकते सी, पर नहीं। जो तरीका इस बीजेपी सरकार ने योग वरतों में लिया उहदे नाल जदों सड़कों ते झुग्गी चोपड़ी वालियां नूं तिरंगे झंडे बेचदियां देखा तो इवें लग्या भी ये नैशनल फ्लैग जिहड़े ये शोरूमां क्यों नहीं मिलते। मैं इसदा सर्वे करन लई 3 शहरां च गया, पंचकूले गया, फिर मैं चंडीगढ़ सारा घूमिया, 17 सैक्टर च गया जिहड़ी साडी चंडीगढ़ दी पॉश मार्केट है। फिर मैं मोहाली साहिबजादा अजीत सिंह नगर दियां जिहड़ियां पॉश शोरूम उन्हां दे मार्केटां च घूम के देखा किथे भी नैशनल फ्लैग जिहड़ा कोई व्यापारी नहीं बेच रहा सी। ये अजिहा क्यों सी? क्योंकि बीजेपी का जिहड़ा सब तो वड्डा समर्थन ग्रुप है वो ट्रेडर्स जिहड़े ट्रेड ते कामर्स कंट्रोल करते हैं, उन्होंने बैंकों ते भी कंट्रोल है, व्यापारी वर्ग आड़ती। पर जदों उन्होंने घरां वल देखा तो जदों उन्होंने शोरूमां वल देखा ना उथे नैशनल फ्लैग सी, ना ही उथे उन्होंने इस लोगों तक पुजदा करन लई इस दी सेल दा काम कीता। मैं एक दुकानदार नूं पुछ भी लिया कि तुसी तिरंगा झंडे दी सेल क्यों नहीं कर रहे जे लोगों नूं चाहीदा होवे। ते उसने मैनू जवाब दिता कि बई इहदा 15 अगस्त तो बाद जो बच जाणगे उन्हां नूं कित्थे संभाल के रखांगे। तो सिट्टे वजों जिहड़े झुग्गी चौंपड़ी वाले लोग सन उन्हां दे पिछे किहड़ा व्यापारी सी जिहड़ा उन्हां नूं इह नैशनल फ्लैग सप्लाई कर रहा सी। सारे पंजाब विच हरियाणे विच सड़कों के आस पास जिथे ट्रैफिक की क्रॉसिंग है शहरों के अंदर उत्थे झुग्गी चौपड़ी वालियां ने सड़कों के आस पास जमीन च बांस गढ़ के नैशनल फ्लैग लगाए हुए सी, जां उन्होंने खाली टोलों विच उन्होंने खड़े किया होया सी, जां हत्थां विच फड़ के ते वो व्यापार कर रहे सन। जां नैशनल फ्लैग जिहड़ा सीगा वो ऑनलाइन अवेलेबल है। जो कल्चरल मिनिस्ट्री तो अखबारां विच खबर आई है उहदे मुताबक कोई 125 करोड़ के करीब नैशनल फ्लैग छापे गए, बनाए गए। उहदे विच कोई पोलिस्टर ते भी होए, जबकि जिहड़ा नैशनल फ्लैग एक्ट है उहदे मुताबक उहदे कोड मुताबक ये खद्दर के कपड़े ते खास 3 रंग जिहड़े कि इंडिगो कलर उहदे विच सुझा दिते गए हैं अते इन्हां नूं तुसी कैमिकल कलर्स नाल भी नहीं छाप सकते। सो पर इदकी पोलिस्टर उपर भी जिहड़े सीगे नैशनल फ्लैग छाप के बेचे गए अते लोकां ने उन्हां नूं जिस बेकदरी नाल 15 अगस्त तो बाद समेटिया वो साडे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नैशनल ऑनर एक्ट जो 1971 विच इंदिरा गांधी ने बनाया सी उहदे अधीन इहदे ते कार्रवाई होनी चाहिए है। इसी तरह फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है जिदे अनुसार के भी
ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਕਿਸ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇੱਕ ਤਰਮੀਮ ਐਤਕੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਲੇਟ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਤਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। 15 ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਢੰਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਵੇਲੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਝੁੱਗੀ ਚੋਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਨੇ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਪਾਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਲਟ ਇਸ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਹੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਆਮ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਉੱਪਰ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਝੜ ਗਏ ਹਨ, ਥੋੜੇ ਡੰਡੇ ਫਟ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈ, ਪਿਕਚਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੋ ਕਿ ਮਾਈਨਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇਂਟ ਦੀ ਖਾਲੀ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੀਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 11-12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਆਪਣੀ ਉਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ ਵੇਲੇ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਂਡੇ ਤੋੜਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਵਰਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋੜਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸਤਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸਿੱਟਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਚਤੁਰਪਤੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੋਕੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਟੋਬਿਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੀ ਸਿੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੋਕੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜਿਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 1857 ਤੋਂ 1947 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ 1857 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਾਏ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲੋਕੀ ਪੈਂਟਾਂ ਸਵਾ ਕੇ, ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਸਵਾ ਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਬਰਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੱਛੀਆਂ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡੁੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਨੂੰ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਸੋਚੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਭਾਵਾਤਮਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਬਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਭਾਵਾਤਮਕ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਐਕਟ ਬਣਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲਿਬਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਲਾਉਣ, ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ, ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।